নমস্কার সকল দর্শক ও শ্রোতাবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের গীতা পাঠ আলোচনা এবং গীতা পাঠ ও আলোচনার আজকে অষ্টম পর্ব শুরু হচ্ছে। অনুষ্ঠানটি প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর 12:30 থেকে শ্রী রামকৃষ্ণ ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। আমি আগে গুরুর ধ্যান করে তবে আমি গীতার ধ্যানে যাব। আগে গুরু বন্দনা করে নিই। গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ্বরঃ গুরুরেবা পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री गुरु, जय गुरु परम्परा, जय श्री रामकृष्ण, जय श्री श्रीमा, जय स्वामीजी। गीतार ध्यानटा आमी आगे पाठ करे नी। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतो पत्रनेत्रो येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवो सुतं देवं कंसो चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथ जला गान्धार नीलोपला शल्यो ग्राहभूति कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला। अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। पाराशर्य वचः सरोजो ममूलं गीतार्थो गन्धत्कटं नानाख्यानिको केशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रोध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः
বেদৈ সাঙ্গো পদক্রম উপনিষদৈ গায়ন্তি যং সামগাঃ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি ইয়ং যোগিনো যস্যাং তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমঃ। আমাদের গত দিনে প্রথম অধ্যায়টা আমাদের মোটামুটি শেষ হয়েছিল ঠিক বলা চলে না, এগুলো তো শেষ হয় না, এগুলো যতবারই পড়ি ততবারই নতুন নতুন ব্যাখ্যা, নতুন নতুন মানে আমরা যত এগুলো নিয়ে অনুধ্যান করব তত আমরা এর গভীরে প্রবেশ করতে পারবো। তো প্রথম অধ্যায়ে মোটামুটি চ্যান্টিং একবার হয়েছিল সম্পূর্ণটা, আমরা আজকে আর একবার পুরো চ্যান্টিং করি, কারণ চ্যান্টিংটা ভীষণভাবে দরকার। প্রত্যেকটা শব্দ, আমি বারবার বলছি, প্রত্যেকটা শব্দ সুন্দর করে উচ্চারণ করে, ভগবান তো ভীষণ ভালোবাসেন, তাকে এই গীতার ধ্যান অর্থাৎ গীতা হচ্ছে গীতা পাঠের মাধ্যমে তাকে আমরা সর্বৈবভাবে মানে তাকে বন্দনা করতে পারি আর কি। তো সেই কারণে আমাদের গীতা পাঠ ভীষণভাবে জরুরি, খুব ভালো লাগে গীতা পাঠ করলে, মনটাও খুব শান্তি হয়। আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে আবার একবার প্রথম অধ্যায় পুরোটা আগে চ্যান্টিং করে নিই। আর আপনাদের সবাইকার কাছেই আশা করি এখন বই আছে, সবাই যদি একটু বইটা খুলে দেখেন তাহলে অনেকেই জানেন চ্যান্টিং, আমার মনে হয় বেশিরভাগই আপনারা যারা আছেন সবাই হয়তো প্রায় জানেন, তবু যারা কয়েকজন হয়তো শব্দের উচ্চারণ বা চ্যান্টিংটা সেভাবে এখনও আয়ত্ত করতে পারেনি, তারা একটুখানি যদি দেখেন ভালো হয় বইটা। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। অথ প্রথমোধ্যায়ঃ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতায়ুজোৎসবঃ মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। সঞ্জয় উবাচ দৃष्ट्वा তু পাণ্ডবানিকং ভূরং দুর্যোধনস্তদা আচার্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ। পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাম আচার্যো মহতিং চমুম ব্যূঢ়ং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা। অত্র শূরা মহেশ্বাসা ভীমার্জুন সমায়ুধি যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথः। ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানः কাশীরাজশ্চ বীর্যবান পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदार्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रो प्रहरणः सर्वे युद्धो विशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं
पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयुनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। तस्य संजानयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दोस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते माहुति स्पन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्ख्यो प्रधोत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मुनिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहो महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत जावदेतान् निरीक्षेऽहं जोद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह जोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यत्समानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणो प्रमुखतः सर्वेषां च महिस्खितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमान् स्वजनान् कृष्ण युयुत्सुन् समवस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शैलाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ओपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु महि कृते निहत्यो धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयो कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयो कृतं दोषं प्रपोष्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्माभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलोत्थानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तो पिण्डोदकक्रियाः दोषैः एतैः कुलोत्थानं वर्णो संकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नो कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्योऽनुशुश्रुम अहो बत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
আজকে আমি আগে প্রথম অধ্যায়টা আমরা আগের দিন ব্যাখ্যা করেছি ঠিকই, কিন্তু প্রথম অধ্যায়ের পুরো ব্যাখ্যাটা শেষ হয়নি। মানে পুরো প্রথম অধ্যায়টার উপরে একটা আজকে বলেছিলাম যে আলোচনা করব পুরো প্রথম অধ্যায়টা, কেননা এইগুলো যত বেশি আমরা আলোচনা করব তত আমাদের পক্ষে বোঝা বা জানার সুবিধে হবে। তার আগে একটু বলে দিই, এই যে গীতা আমরা যে পাঠ করলাম, এই গীতার যে চ্যান্টিং হলো, এখানে আমরা গীতার যে ছন্দটা সেটা একটুখানি বলে দেওয়া দরকার। যে ভগবদ গীতার বেশিরভাগ ছন্দ, সমস্ত এত যে শ্লোক 700 শ্লোক, তার অধিকাংশই কিন্তু অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত। 700 শ্লোকের মধ্যে 645টি শ্লোকই হচ্ছে অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত, আর অবশিষ্ট যে 55টি শ্লোক আছে সেগুলো হচ্ছে ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বিপরীত পূর্বা, এই 4টে ছন্দ রয়েছে এখানে। এখানে অনুষ্টুপ যে ছন্দ, অনুষ্টুপ ছন্দের আমরা দেখি যে প্রতি শ্লোকের প্রত্যেক চরণে এখানে বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা থাকে 8, আর প্রত্যেক চরণের যে পঞ্চম বর্ণ সেটা হয় লঘু, আর ষষ্ঠ বর্ণ হয় গুরু, আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হয়ে থাকে। আমরা যদি প্রথম শ্লোকটাই নিই, প্রথম অধ্যায়ের যে প্রথম শ্লোকটা যদি নিই, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুজুৎসবঃ। এখানে দেখুন ধর্ম ক্ষেত্রে 4টে, আবার কুরুক্ষেত্রে 4টে, আবার সমবেতা 4টে, যুজুৎসবঃ এখানেও 4টে, মানে মোট 8টা প্রত্যেক চরণে আমরা দেখছি। এখানে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে অবধি 8টা, আবার এই চরণটায় আমার ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে এই যে চরণটুকুনি এখানে দেখছি 8টা, আবার সমবেতা যুজুৎসবঃ এখানেও 8টা। ঠিক পরের লাইনেও আমরা দেখি মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব, মামকা 1 2 3, পাণ্ডবাশ্চৈব 1 2 3 4 5, মানে 5 আর 3 8 হয়ে গেল এই চরণটায়। আবার কিম 1 2 কুর্বত 3 4 5, সঞ্জয় এটা 1 2 3, মানে 5 + 3 মানে 8 হয়ে গেল। মানে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, ধর্মক্ষেত্রে 4, কুরুক্ষেত্রে 4, সমবেতা 4, যুজুৎসবঃ 4, 8, মানে এখানে 8টা, পরেরটা তো 8টা। আবার মামকা 1 2 3, পাণ্ডবাশ্চৈব এখানে 5, এখানে 5 আর 3 8। পরেরটাও কিম কুর্বত সঞ্জয়, ওখানে যেমন আমরা দেখলাম মামকা পাণ্ডবাশ্চৈবতে 1 2 3, 3 + 5, পাণ্ডবাশ্চৈব 5, আর এখানে বর্ণ সংখ্যা বা অক্ষর সংখ্যা বা আমরা যেটাকে সিলেবল বলতে পারি, সেখানেও দেখছি কিম কুর্বত 5, সঞ্জয় এখানে হচ্ছে 3, মানে 5 আর 3 8, মানে আমরা দেখছি প্রত্যেক চরণে 8টা করে আমরা দেখছি বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা। এইভাবে আর বাকি যেগুলো আমি বললাম তা আমরা দেখছি 700 শ্লোকের মধ্যে 645টি এই অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত, আর বাকি যে 55টা শ্লোক আছে সেগুলো ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে, উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দে, উপজাতি, বিপরীত পূর্বা, এই 4টে আরও ছন্দ রয়েছে। এগুলো সবকটাই পায়, মানে বাকি যে 4টের কথা বললাম এই ছন্দগুলোর প্রত্যেক চরণে 11টা করে অক্ষর থাকে। যেমন দেখুন আমি একটা শ্লোক বলছি, যেমন ধরুন 9 নম্বর অধ্যায়ে যদি 20 নম্বর শ্লোকটা আমরা দেখি, ত্রৈবিদ্যামাং সোমোপা পুত পাপা, ত্রৈ 1, বিদ্যা 2 3, মাং 4 5, সোমোপা 6 7 8, পুত পাপা 9 10 11, পুত পাপা, ত্রৈ বিদ্যা মাং সোমোপা 7, পুত পাপা 11, মোট 11টা। পরেরটাও তাই, যজ্ঞই রিষ্ট্পা স্বর্গতিং পার্থয়ন্তে, এখানেও দেখবো আমরা 11টা। তাহলে আমরা এই যে বাকি 4টে সবগুলোরই 11টা করে প্রতি চরণে রয়েছে অক্ষর, কিন্তু সেখানে কোন বর্ণটা লঘু হবে কোন বর্ণটা গুরু হবে তার ভিত্তিতে আমরা এই ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বিপরীত পূর্বা সেইভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের এত কিছু জানবার দরকার নেই, শুধু এইটুকু জানলেই হলো যে সমগ্র গীতা বেশিরভাগটাই মানে 700 শ্লোকের মধ্যে 645টি শ্লোকই আমরা দেখছি যে অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত।
এইটুকু এইটুকু আমাদের একটু মনে রাখলেই হবে। আর বাকিগুলো অন্য অন্য 4টে যে ছন্দ রয়েছে সেগুলো অত না মনে রাখলেও চলবে। শুধু অনুষ্ঠুপ ছন্দের কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেহেতু 645টি শ্লোকই এইভাবে গীতা রচিত হয়েছে আর কি। এখন আমরা আমাদের এর আগে আমাদের অনেকগুলো ক্লাসে আমরা দেখছি যে বেশ কয়েকটা ক্লাসে প্রথমে তো শঙ্কর ভাষ্য ভূমিকা হলো, তারপরে প্রথম অধ্যায়ের 2, 3টে বা 5-6টা করে শ্লোক আস্তে আস্তে নিয়ে সেগুলো একটু একটু করে চ্যান্টিং করে তার সেগুলো মানে ব্যাখ্যা হলো, আলোচনা হলো। আর সমগ্র গীতার যে প্রত্যেকটা অধ্যায় আমি বলেছি আগে যোগ, প্রত্যেকটা অধ্যায়ে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য এক এক রকম পথ, এক এক রকম মার্গ এখানে। তো সেখানে অষ্টাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট যে সমগ্র গীতা, তার মধ্যে প্রথম অধ্যায়টা আমাদের চ্যান্টিং পুরোটা শেষ হয়েছে করা এবং মানেও মোটামুটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখন প্রথম অধ্যায়ের যে পটভূমিটা সেটা আমরা দেখছি, এটা একটা যুদ্ধের পটভূমি। কুরুক্ষেত্রে একটা যুদ্ধের একটা যে পটভূমি, সেখানে আমরা দেখছি যে এটা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রই নয়, এটা কিন্তু ধর্মক্ষেত্র। হ্যাঁ, এখানে এটা হচ্ছে কি বলবো যে এই কুরুক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হচ্ছে, এটা যেহেতু ধর্মক্ষেত্র আবার যুদ্ধক্ষেত্র, সেহেতু এখানে আমরা দেখছি ধর্ম আর সংগ্রামের পটভূমিকায় গীতার আরম্ভ হচ্ছে। অদ্ভুত ব্যাপার না? গীতার আরম্ভ হচ্ছে কিভাবে? এটা হচ্ছে ধর্ম প্লাস সংগ্রাম, এই পটভূমিকায় গীতার আরম্ভ হচ্ছে। সংগ্রামের পটভূমিকা কেন না আমরা জানি তো, আমরা সবাই অনুভব করছি যে আমাদের সবাইকারই জীবনে দ্বন্দ্ব রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা আমরা যেভাবেই নিই না কেন, আমরা যদি বাস্তবের দিক থেকে দেখি তাহলে দেখব আমাদের জীবন সত্যিই দ্বন্দ্বময়। প্রায় প্রতিটি মানুষেরই জীবনে প্রচুর দ্বন্দ্ব, এবং আমরা যদি অন্তরের দিকে দেখি আমাদের অন্তরেও সবসময় দ্বন্দ্ব চলছে। বাইরে দ্বন্দ্ব, ভিতরে দ্বন্দ্ব। হ্যাঁ, এবং ভেতর বাইরে এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সবসময় চলছে, এই হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। আমাদের মনেও চলছে, আমাদের বাস্তব জীবনেও চলছে। আর এই জীবন মানেই আমরা জানি সংগ্রাম। কিন্তু প্রত্যেকটা সংগ্রাম, যে কোনো সংগ্রামের মধ্যে থেকে, যে কোনো যুদ্ধ করতে করতে বা যে কোনো সংগ্রাম থেকেই জন্ম হয় কিন্তু একটা মহান আদর্শের, একটা নতুন আদর্শের, নতুন ভাবাদর্শের সূচনা হয়। হ্যাঁ, সবসময় এরকম একটা পারিপার্শ্বিক ব্যাপক টানাপোড়েনের মধ্যে থেকে একটা নতুন আদর্শের, নতুন ভাবাদর্শের যে সূচনা হয়, সেটা কিন্তু আমাদের অনেক সময়, সেটা বেশিরভাগ সময় কল্যাণ সাধন করে। আমরা যদি মার্ক্সীয় দর্শন দেখি, সেখানেও দেখব যে ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন একটা সময় এর জন্ম হয়েছিল যখন কিন্তু এই দর্শনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল। আবার ধরুন যে ফরাসি বিপ্লবের কথা আমরা জানি, ফরাসি বিপ্লবের যে মূল সুর সাম্য, মৈত্রী এবং যে স্বাধীনতা, এই যে 3টে ভাবাদর্শের জন্ম হয়েছিল কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়, যে সময় ফ্রান্সের একটা বিক্ষুব্ধ অবস্থা ছিল। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে এই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, এই 3 আদর্শের জন্ম হয়েছিল বলা যেতে পারে। নতুন করে জন্ম হয়েছিল, আগে কি ছিল না, আগেও ছিল, কিন্তু নতুনভাবে যেন এটা আরও বেশি জনপ্রিয় হলো এই 3 ভাবাদর্শে। হ্যাঁ, আমরা যখন গীতা পড়ি, মহাভারতের অবস্থা পেছনে যে পরিস্থিতি ছিল, সেই সময় কিন্তু গীতার উপদেশের ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়তা ছিল। আমাদের মনে হয় যে এই সময় গীতার বাণীর প্রচারের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, এবং ভগবান সবসময়, আমরা এর পরেও পড়ব যে যখনই এরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়, এরকম একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তখনই ভগবানের অবতরণ হয়েছে এবং ভগবান আমাদের নতুন করে নতুন শিক্ষা দিয়ে, আবার একই শিক্ষা আবার নতুনভাবে দিয়ে আমাদের অনেকভাবে, নানানভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। হ্যাঁ, প্রাচীনকালে আমাদের যেটা ছিল তা হচ্ছে বেদ আমরা জানি আমাদের সনাতন ধর্মগ্রন্থ, এবং তার সঙ্গে সেটা মেনলি ছিল অনুষ্ঠান প্রধান ধর্ম। মানে বেদের একদিকে ছিল তো কর্মকাণ্ড, সেটা অনুষ্ঠান প্রধানই ছিল, আর ছিল উপনিষদ, বেদের শেষ অংশ বা মূল পাঠ, যেটা হচ্ছে আমরা জ্ঞানকাণ্ড নামে পরিচিত।
এই যে বেদগুলো, বেদের যে কর্মকাণ্ড বিশেষত সেটা প্রতিশ্রুতি দেয় সবসময় সুখভোগের। এই ইহজীবনে শুধু সুখ নয়, পরলোকে সুখভোগের একটা সবসময় প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং নানা যজ্ঞ কর্মকাণ্ড করে আমরা সেই সুখভোগটা করতে পারি বলে আমাদের আশ্বাস দেয় বেদ। কিন্তু উপনিষদে আমরা দেখি, উপনিষদে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। উপনিষদে এই কর্মকাণ্ড থেকে সরে এসে, এই যজ্ঞর ব্যাপার থেকে সরে এসে, সেখানে হচ্ছে কিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের গভীরে, হৃদয়ের গভীরের দিকে যদি চাই, তখন আমাদের সেখানে অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবো সেই কথাই বলে। হ্যাঁ, এই সময় এরকম একটা সময় যখন চলছিল, তখন ভগবান এসে কি করলেন, যে এই সমস্ত ভাবাদর্শের সমন্বয় সাধন করলেন। অর্থাৎ একদিকে বৈদিক কর্মকাণ্ড, বৈদিক যজ্ঞ, হ্যাঁ, সেটাও তিনি একেবারে তিনি মুছে ফেললেন না। আবার উপনিষদের জ্ঞানকে আশ্রয় করে তিনি এই গীতার মাধ্যমে নতুন করে আমাদের তিনি আবার তার বাণী শোনালেন। হ্যাঁ, সেখানে আমরা দেখছি গীতায়, তাহলে গীতার মধ্যে একদিকে দেখছি যে কর্মের দাবিও যেমন রয়েছে, অন্যদিকে ধ্যানের দাবি রয়েছে। মানে এই দুইয়ের মধ্যে, এই দুই আদর্শের মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটালেন। হ্যাঁ, কারণ আমাদের কারোর জীবনী বা সমাজ সংসারে কখনোই এই দুই আদর্শ মধ্যে মেলবন্ধন না থাকলে জীবনে এগোনো যায় না। এটা প্রথমেই আমি শঙ্কর ভাষ্য যখন পড়িয়েছিলাম তখনই বলেছিলাম কিভাবে একদিকে প্রবৃত্তি মার্গ আর একদিকে নিবৃত্তি মার্গর মধ্যে দিয়ে সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। শুধু প্রবৃত্তি দিয়ে চলে না সমাজ, শুধু প্রবৃত্তি দিয়ে সমাজ কখনো এগোতে পারে না, আবার শুধু নিবৃত্তি মার্গ হলেও সমাজ সংসার চলবে না। এখন কৌরব ও পাণ্ডবদের এই যে কুরুক্ষেত্রের যে ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধে বীর শ্রেষ্ঠ অর্জুন তার রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি যুযুধান এই দুই পক্ষের সৈন্য দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি উভয় পক্ষের সৈন্যদের এক এক করে দেখে চলেছেন। এটা আমরা দেখলাম এর আগে, যে তিনি তার রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বললেন, সেনয়োর উভয়োর মধ্যে রথং স্থাপয় মেচ্যুত, উভয় সৈন্য দলের মধ্যে আমার রথটাকে স্থাপন করো। তখন তার আস্ফালনই অন্যরকম। প্রথমে যখন অর্জুন এই কথা বললেন শ্রীকৃষ্ণকে, তখন তিনি যেন দেখতে চাইছেন যে দুই পক্ষের মধ্যে দেখি যে কারা কারা রয়েছে, মানে কারা আমার মতন বীরের সঙ্গে কারা যুদ্ধ করতে এসেছে, দেখি তো কই আমাকে নিয়ে চলো, বললেন শ্রীকৃষ্ণকে, যে দেখি উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে। নিজের পক্ষে তো তিনি জানেন, বিশেষত কৌরবদের মধ্যে কোন কোন রাজারা এসেছেন। কেননা তখন অধিকাংশ অনেক রাজাই ছিলেন যারা দুর্যোধনের বা কৌরব পক্ষে যোগদান করেছিলেন, তিনি তাদের দেখতে চাইছেন। তখন এই সময় ভগবান কি করলেন, ভগবান তো রথটা উভয় পক্ষের সেনার মধ্যে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন, নিয়ে বললেন যে এবার তুমি দেখো। এই যে তিনি বলে দিলেন যে এবার তুমি দেখো, এর মধ্যে দিয়ে তিনি যেন অর্জুনের মধ্যে সমস্ত মোহ, তার যে নিজের আত্মীয় স্বজন, নিজের বন্ধু বান্ধব, তার প্রতি যে অসম্ভব ভালোবাসা, স্নেহ, সব কিছু তিনি যেন আরও বেশি করে ঢেলে দিলেন। কারণ অর্জুন জানতেন আগে যে কারা তার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন বা কারা কারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন, সবই তিনি জানতেন। কিন্তু এবার যখন তিনি দেখছেন উভয় পক্ষের সেনাকে, তিনি একেবারে মোহে অন্ধ হয়ে গেলেন। মোহে মানে তার ভালোবাসায়, তার মমতায়, তার করুণায় তিনি একেবারে যেন ভেঙে পড়লেন দেখে। তখন তিনি কি বলছেন আমরা গীতায় দেখেছি, বলছেন যে তান সমীক্ষ সকন্তেয় সর্বান বন্ধুন অবস্থিতান কৃপয়া পরয়া বিষ্ট বিষিদন ইদম অব্রবীত। কাদের তিনি দেখছেন এই সময়? একটা সার্থক শব্দ এখানে আমরা দেখছি, বন্ধুন। সংস্কৃতে এই বন্ধুন শব্দটির যে অর্থ, সেটা কিন্তু আত্মীয় স্বজনকে বোঝায়। এখানে এই বন্ধু শব্দটি দ্বারা একটা যে ইঙ্গিত করা হলো যে অর্জুন যেন তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে বাঁধা, সবাইকার সঙ্গে, মানে তার স্বজন, সবাইকে তিনি দেখছেন যে তার স্বজন সবাই। এই যে বোধ তার মধ্যে জেগে উঠলো, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার মধ্যে তিনি কি হলেন, কৃপয়া পরয়া বিষ্ট। আমরা এই শ্লোকটায় দেখি, কৃপয়া পরয়া বিষ্ট। তিনি বিশেষ কৃপার দ্বারা
আবিষ্ট হলেন। এখানে কৃপা মানেটা একটু অন্যরকম। আমরা জানি কৃপা মানে হচ্ছে এমনিতে করে পাওয়া, ভগবানকে কৃপা তো এমনি শুধু আসে না, করে পাওয়া। কিন্তু এখানে কৃপা শব্দের অর্থ হচ্ছে তার হৃদয়ের অনুকম্পা, মানে হৃদয়টা আর্দ্র হয়ে গেল, হৃদয়ের যে আর্দ্রতা, অর্থাৎ তার এখানে কি হলো, হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল, স্নেহে মমতায় প্রীতিতে শ্রদ্ধায় তার হৃদয়টা যেন বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তখন কি হলেন, বিষীদন মানে তিনি বিষাদযুক্ত হয়ে পড়লেন। তার আমরা আগে পড়লাম যে তার সমসীদন্তি মম গাত্রাণী, তিনি বলছেন যে তার সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে গেল। আমরা এগুলো সব শ্লোকে পড়েছি। তারপর কি হলো, তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, তারপরে তার ত্বক চৈব পরিদয় হতে, মানে তার সমস্ত চামড়া যেন মানে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, জ্বলছে যেন। এবং তিনি তখন কি করলেন, তার যে শক্তিশালী গান্ডীব যে ধনুটা সেটা তিনি নামিয়ে রেখে তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না, কিছুতেই তিনি যুদ্ধ করবেন না। তার চিন্তা স্রোতটা পুরো এলোমেলো হয়ে গেল। যে যুদ্ধ করার জন্য তিনি এত প্রস্তুতি নিয়ে, এত মানসিক জোর নিয়ে তিনি অগ্রসর হলেন, এখন তার সমস্ত চিন্তা যেন এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি বললেন যে কিছুতেই তিনি যুদ্ধ করবেন না। এইভাবে তিনি ভাবলেন যে হিংসা আর যুদ্ধের যে পরিস্থিতি থেকে তিনি সরে যাবেন, যাতে সকলের মঙ্গল হয়, এবং এটাই তিনি ভাবছেন যে এটাই নীতিসম্মত। তাতে তিনি এটাও মনে করলেন, তাতে যদি তিনি পরাজিতও হন, এমনকি তাকে যদি কৌরব পক্ষের সবাই হত্যাও করে, তবুও এই যুদ্ধ তার কাছে কাম্য নয়। এইভাবে একটা দারুণ একটা আমরা দেখছি দৃশ্য। আর গীতার প্রথম অধ্যায় এইভাবে একটা জীবন্তভাবে একটা সুন্দর পটভূমির বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে সংঘাত বেঁধেছে, আমরা দেখছি যে আবেগের সঙ্গে আদর্শের, প্রেমের সঙ্গে কর্তব্যের, এবং সমস্তই হচ্ছে কি সংঘর্ষ আর যুদ্ধের পটভূমিতে চলছে এগুলো। এই যুদ্ধ ভেতরের, এই যুদ্ধ বাইরের, এই যুদ্ধ ভেতর বাইরের, সর্বত্র এই যুদ্ধ। যখনই এরকম একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখনই তার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে একটা ভবিষ্যতের সুবিশাল একটা সম্ভাবনার বীজ। যে কোনো সংকটই হচ্ছে সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বা সৃষ্টির একটা পূর্বাভাসও বলা যেতে পারে। সেই সংকট জালে আবদ্ধ ব্যক্তিরা যদি দৃঢ় প্রত্যয়ী হন, যদি তাদের বিবেকবোধ থাকে, মানসিক দৃঢ়তা থাকে, তাহলে সেই সংকট থেকে তাদের একটা মহত্তর একটা নতুন মহত্তর একটা আদর্শের ভূমিতে সেটা তাকে দাঁড় করায়। সংকট থেকে ঘটে যায় সত্যের কোনো গঠনমূলক একটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তখন, কিংবা একটা কোনো প্রগতিশীল কার্যকরী একটা ভাবনা সূচনা হয় বলা যেতে পারে। তো আমরা দেখছি যে এই পটভূমিকায় কিন্তু বিষাদের প্রসঙ্গটি লক্ষণীয়। আমি আগেই বলেছি, যেহেতু এটার নামই হচ্ছে অর্জুন বিষাদ যোগ, এটা হচ্ছে বিষাদের মাধ্যমে, বিষাদ আমাদের জীবনে একটা বিশেষ লগ্নে আসে, এই বিষাদের কথা আগেও বলেছি। আর সেই বিশেষ লগ্নেই কিন্তু আমাদের সেই জীবন জিজ্ঞাসা জাগে। তবে এই বিষাদ কিন্তু সবার মধ্যে সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সূচনা করে না। এই বিষাদের ফলে অনেকেই হয়তো এমন তার বিষাদ এলো যে সেই বিষাদের জন্য সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। কেউ এই বিষাদ এলে বিষাদের জন্য সে হয়তো কোনো নেশার বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকে, বা মানে এই নেশার মধ্যেই তার চলতে থাকে জীবন। কেউ বা বিষাদের জন্য হয়তো কাউকে দায়ী করে প্রতিহিংসা নেবার জন্য বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এইভাবে বিভিন্ন, কেউ বিষাদগ্রস্ত হয়ে কেউ উন্মাদও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই বিষাদটাকে যারা কাজে লাগাতে পারে, যেভাবে মানে সেই বিষাদই কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে। সেই জন্য এখানে প্রথমেই শুরু হচ্ছে বিষাদ যোগ দিয়ে। এই বিষাদই আমাদের ভগবানের কাছে উপনীত করতে পারে। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কিন্তু সবার মধ্যে জাগে না। অনেকেই যারা সুখে আছেন ভাবেন যে এই তো বেশ আছি, আমাদের জীবনে তো নানান রকম মানে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, এই সংকটগুলো মোটামুটি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান বা চিকিৎসা, এই প্রয়োজনগুলো মিটে গেলে আমরা ভাবি যে আমাদের অনেকটাই আমরা ভালো রয়েছি, সুখে রয়েছি। কিন্তু আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু আমাদের সেই সুখ সবসময় অস্থায়ী, কোনো সুখই চিরস্থায়ী নয়।
এবং যারা পরমার্থ পথের পথিক যারা, তারা কিন্তু এইটাকে, এই সুখটাকে তারা অন্তরায় বলেই মনে করেন। সাধারণ জীব যেখানে খোঁজে সুখের পরম নিশ্চিন্ততা, যেটাকে তারা ভাবে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, হ্যাঁ, সেখানে কিন্তু যারা এই পরমার্থ পথের পথিক যারা, তাদের কাছে কিন্তু বিষাদটা পরম সৌভাগ্যের। এ প্রসঙ্গে আমরা কুন্তী দেবীর কথা বলতে পারি, যেটা শ্রীমদ্ ভাগবতে উদ্গীত হয়েছে। যে অনুপম প্রার্থনাটি তিনি শুনিয়েছেন স্বয়ং ভগবানকে, এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকায় গীতার প্রারম্ভে সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন অবসান হয়ে গেল, তখন সেই সারথি যখন বিদায় নিতে চাইলেন, মানে ভগবান যখন বিদায় নিতে চাইলেন, কুন্তী দেবী তাকে বললেন যে তুমি কেন এখন চলে যাচ্ছ? তুমি কি ভাবছো যে আমাদের বিপদ কেটে গেছে, সুখের দিন এসেছে, কাজেই তুমি চলে যাচ্ছ? তাই যদি হয় তাহলে সেই সম্পদে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বলছেন, আমরা দেখছি শ্রীমদ্ ভাগবতে রয়েছে, তিনি বলছেন বিপদ সন্তু তা শাশ্বত তত্র তত্র জগৎগুরু। তার মানে বলছেন, পরের লাইনটাকে বলে দিই, ভবত দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভব দর্শনম। মানে তিনি বলছেন, হে জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ, সর্বদাই আমাদের সেই রকম বিপদ ঘটুক যে বিপদে সংসার গতি নিবারক তোমার আমরা দর্শন লাভ করি। অদ্ভুত ব্যাপার না? কুন্তী দেবী বিপদকে চাইছেন কেন না, বিপদকে চাইছেন এই কারণেই যে বিপদের সময় হলেই তিনি ভগবানকে স্মরণ করতে পারবেন। বলছেন বিপদই আমার হোক শাশ্বত। শাশ্বত মানে হচ্ছে সর্বদা, সর্বদা যেন আমার বিপদই হোক, সদা সর্বদা যেন আমার বিপদ লেগেই থাকে। কারণ তত্র তত্র জগৎগুরু, কেননা তুমি আমার কাছে এসো, তুমি সেখানে থাকো, জগৎগুরু তুমি সেখানে থাকো সেই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ করবার জন্য। সেজন্য বিপদকেই আমি চাই, সর্বদা বিপদ যেন আমার সঙ্গে থাকে। ভবত দর্শনং যৎ অপুনর্ভব, ভবত দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভব দর্শনম। শুধু তোমাকে দেখতে পাওয়া নয়, তোমাকে দেখতে পাওয়া মানে কি হবে, আমাদের এই ভব যন্ত্রণা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। সুতরাং সেই দর্শনই আমি চাই, যাতে সেই দুর্লভ দর্শনের ফলে আমরা এই ভব সাগরের পারে যেতে পারি। আবার আমরা ভাগবতের অন্য আরেক জায়গাও পাই, সেখানে বলা হয়েছে যে বিপদ নৈব বিপদঃ, মানে বিপদ কখনোই বিপদ নয়। সম্পদ নৈব সম্পদঃ, সম্পদ সম্পদ নয়। আচ্ছা, তারপরে বলছেন বিপদ বিস্মরণং বিষ্ণু সম্পদ নারায়ণ স্মৃতিহি। বিপদটা কি? কোনো বিপদই বিপদ নয়, প্রথমেই বলছে কোনো সম্পদই সম্পদ নয়। যেগুলোকে আমরা বিপদ বলি সেগুলির কোনোটাই যথার্থ বিপদ নয়। আর যেগুলো সম্পদ মনে করছি সেগুলো কিন্তু যথার্থ আমাদের সম্পদ নয়। দুনিয়ার বিপদ হচ্ছে একটাই, সেটা কি? দুনিয়ার বিপদ কোনটা আমাদের কাছে বিপদ? বিপদ হচ্ছে বিপদ হচ্ছে বিষ্ণু বিস্মরণং বিষ্ণু, বিস্মরণং মানে আমরা যখন বিষ্ণুকে ভুলে থাকি সেটাই আমাদের বিপদ। আমরা যখন ঈশ্বরকে ভুলে থাকি সেটাই আমাদের কাছে বিপদ। খুব সুন্দর কথা, আমরা যেটাকে বিপদ বলি সেটা ইনি বলছেন না, এখানে এত সুন্দর ব্যাখ্যা করা হলো যে বিপদ কোনটা। বিপদ হচ্ছে, বলছেন বিপদ বিস্মরণং বিষ্ণু, বিষ্ণুকে যখন আমরা বিস্মরণ করে থাকি, ভুলে থাকি যখন, অর্থাৎ শ্রী ভগবানকে যখন আমরা ভুলে থাকি সেটাই হচ্ছে আমাদের বিপদ, সেটাই একমাত্র বিপদ। আর সম্পদ কি? নারায়ণ স্মৃতি, নারায়ণ স্মৃতিহি মানে নারায়ণকে স্মরণ করা। এই যে ভগবানকে যখনই আমরা স্মরণ করছি সেটাই আমাদের কিন্তু সম্পদ। তার থেকে বড় সম্পদ আর কিছু হতে পারে না। যখনই আমরা ঈশ্বরকে স্মরণ করছি সেটা আমাদের সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের নাম করা, সর্বক্ষণ তাকে স্মরণ করা, প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো। আমরা ভাবি যে আমরা সময় পাচ্ছি না জপ করা, ধ্যান করা। আমার গুরু মহারাজ খুব সুন্দর বলতেন যে আমরা যদি রাস্তা দিয়ে দোকানে যাচ্ছি, কি করব রাস্তাটায়, শুধু রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব না, ওই সময়টাকেও কাজে লাগাতে হবে। বসে বসে নাম করতে করতে দোকান চলে যায়। তুমি সিঁড়ি দিয়ে নামছো ফ্ল্যাটের, কিভাবে তুমি নিচে নামছো, যখন ভগবানের নাম করতে নামো, তোমার নাম করা হয়ে যাচ্ছে। সদা সর্বদা ভগবানের নাম করা।
আমরা খুব সুন্দর কথামৃতে পাই, এত সুন্দর ঠাকুর বলেছেন যে গল্পটা মনে পড়ে গেল যে পম্পা সরোবরে একবার রাম লক্ষ্মণ সীতা গেছেন, তো সেখানে দেখছেন একটা কাক সরোবরের ধারে বসে রয়েছে, চুপচাপ বসে রয়েছে। তখন লক্ষ্মণ তার দাদাকে বললেন যে দাদা, এই কাকটা সরোবরের ধারে বসে রয়েছে, তো খুবই তৃষ্ণার্ত দেখে মনে হচ্ছে, ভীষণ খুব তৃষ্ণার্ত এই কাক, কিন্তু সে জল খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কি? তখন রাম বললেন যে ভাই, এ হচ্ছে আমার বড় ভক্ত, এ ভাবছে যে ওই জলটুকু খেতে গেলে এ সমানে আমার নাম করছে, এ ভাবছে যে যখনই ওই জলটুকু খাবো আমি তো সেই নাম করা থেকে আমি বিরত থাকবো, মানে নাম করাটা আমি মিস করে যাব, ভগবানের নাম করতে পারবো না। সেই জন্য ওই ভগবানের নামটা থেকে তিনি মানে ভগবানের নামটা তিনি করতে পারবেন ওইটুকু সময়ের মধ্যে, সেটাও এই কাকটা চাইছে না। এতই বড় ভক্ত যে সর্বদা ভগবানের নাম করছেন। তো এত বড় ভক্ত রামের, যে এত তৃষ্ণার্ত, সরোবরের ধারে বসে রয়েছে কাকটা, তবু সে জল খাচ্ছে না, কেন না ভগবানের নাম করা থেকে সে বিরত থাকবে তাহলে ওইটুকু সময়ও। এত বড়, তাহলে সর্বদা ভগবানের নাম করা, নাম স্মরণ করা, এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। আমরা যেটাকে সম্পদ ভাবি, ঘর বাড়ি বা যে কোনো সম্পদ, আমাদের সন্তান বা অন্য সব কিছুই আমাদের কাছে সম্পদ, শুধু ভগবানের নামটাই আমরা বেশিরভাগই সবসময় ভুলে থাকি, কিন্তু ওটাই আমাদের সম্পদ, ওটাই তো আমাদের সঙ্গে যাবে না, আর তো কিছু যাবে না, সব কিছুই যাবে আমাদের সঙ্গে, এই সংস্কারটাই যাবে আমাদের সঙ্গে। তো এইটাই হচ্ছে সুতরাং আমাদের কাছে সম্পদ, এটা ব্যাংক ব্যালেন্সের মতন আর কি না কাজ করে, এটাই সঙ্গে যাচ্ছে আমাদের, তো ওটাই হচ্ছে সম্পদ। আর বিপদ হচ্ছে কোনটা? বিপদ যেটাকে আমরা ভাবছি সেটা বিপদ নয়, বিপদ হচ্ছে তাকে ভুলে থাকা, এটাই হচ্ছে বিপদ। যতক্ষণ আমরা তাকে ভুলে থাকছি সেটাই কিন্তু আমাদের হচ্ছে বিপদ, সব সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। খুব সুন্দর কথা। তো সুতরাং আমরা যদি মানে বিপদের লগ্নে, যখন সংকটের লগ্নে, হ্যাঁ, দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে আমরা আমাদের যখন সেই নারায়ণ স্মৃতি জাগে, তাহলে তখন সেটা হচ্ছে সম্পদ। আর যখন সুখের নিশ্চিন্ততায়, সুখের আনন্দে তাকে ভুলে আমরা অন্য কিছুকে নিয়ে মেতে উঠি, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে সেটাই বড় বিপদ। অর্জুনের এরকম বিপদ এসেছিল, যা তাকে পরম সম্পদের দুয়ার তার কাছে খুলে দিয়েছিল অর্জুনের বিপদে। অর্থাৎ যখনই জীবনের সংকট আসে, ঠিক তখনই এই একটা মনে এই প্রচণ্ড একটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন জাগে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা হয় মানুষের মধ্যে, যে তখনই মানুষের মধ্যে এই জাগতিক সব কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে তারা খোঁজ পায়, মানে খোঁজের চেষ্টা করে সেই পরম তত্ত্বের দিকে, তখন তাদের মন যায় সেই পরম তত্ত্বের, তখনই তাদের সেই পরম তত্ত্বের খোঁজ পড়ে। অর্জুনের কি হলো? অর্জুন যখনই দেখলেন, ওই যেই বললেন সে নয় ওর উভয়ের মধ্যে রথন সাপয় মেচ্যুত, রথটা ভগবান স্থাপন করলেন, করে দেখালেন দেখো কারা কারা রয়েছে, তার কি হলো? তাদের দেখে বিষাদে অর্জুনের মন ছেয়ে গেল। এই বিষাদ যখন ঘনিয়ে এলো, তখনই কিন্তু ভগবানের প্রসাদ তিনি লাভ করলেন, ভগবানের অনুগ্রহ তার উপর বর্ষিত হলো। তখনই যখন, কারণ মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন তো সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই আমরা যে বিষাদের কথাটা পড়ছি, এই বিষাদটা কার ধর্ম? বিষাদটা কার ধর্ম? আমরা জানি যে 3 গুণ দিয়ে যে প্রকৃতি, সত্য রজ তম, এই 3 গুণ দিয়ে সব কিছু, আমাদের মন থেকে প্রাণ থেকে সব কিছুই এই 3 গুণ, সেটাই হচ্ছে প্রকৃতি। আমরা যখন পরে প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব পড়বো তখন দেখব, আর পুরুষ হচ্ছে সেই চৈতন্য একটাই, সেই হচ্ছে চৈতন্য, সেই চৈতন্য ছাড়া বাকি যা কিছু সবই হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতি মানে এই না আমরা যেরকম আগে বাচ্চারা যেটা পরে ভূগোলে, এই নদ নদী গাছপালা পাহাড় অরণ্য, তা শুধু নয়। তাহলে প্রকৃতি কোনটা? চৈতন্য বস্তু ছাড়া যা কিছু সব হচ্ছে সেই প্রকৃতির মধ্যে পড়ছে। হ্যাঁ, তার মানে এই যে আমাদের মন প্রাণ, আমাদের দেহ, সমস্ত জগৎ সব কিছু হচ্ছে প্রকৃতি। আর সেই চৈতন্য সত্তা, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, তিনি হচ্ছেন সব কিছুর দ্রষ্টা, তিনি হচ্ছেন সাক্ষী স্বরূপ, তিনিই একমাত্র সব কিছু দেখছেন, আর বাকি হচ্ছে সব কিছু প্রকৃতি। তো আমরা এই যে সত্য রজতম 3 গুণ দিয়ে এই সমস্ত প্রকৃতি তৈরি, সত্য রজতম, এগুলো পরে আমরা আরও পরে আসবে এগুলো সব।
তো এখানে তমগুণের কিন্তু একটা মানে হচ্ছে অন্ধকার। হ্যাঁ, এই তামসিকতায় কিন্তু বিষাদের মূর্তি ধরে আমাদের কাছে আসে, কালো মেঘের মতো তারা এসে আমাদের চিত্তাকাশকে ভরে তোলে। আমরা তখন কি হই, আমরা একটা নিবিড় নির্বেদের মধ্যে ডুবে যাই। আমরা কিন্তু তখন আমাদের স্বরূপ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে যায়, আমাদের যে আত্মস্বরূপ থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়ে যায়, সেই তমগুণের দ্বারা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। শোক আর মোহ এই দুটোই হচ্ছে তমগুণের কাজ, সত্যগুণের কিন্তু এটা কাজ নয়। এত বিষাদে ডুবে যাওয়া একদমই উচিত নয়। বিষাদে যদি কেউ যদি বিষাদে ডুবে যায়, তাহলে সেই বিষাদটাকে সম্বল করে তাকে ভগবানের দিকে এগোতে হবে, কারণ সেই বিষাদই তাকে তখন ভগবানের পথে নিয়ে যেতে পারে। অর্জুন বিষাদযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের অবস্থার কথা জানালেন, যে আমার এরকম অবস্থা হচ্ছে, আমার হাত থেকে গান্ডীব ধনু অবধি খসে পড়ে যাচ্ছে। যে অর্জুন খুব অনায়াসে সেই গান্ডীব ধনু তুলে তিনি যুদ্ধে এত তার পরাক্রম, তার সেই অর্জুনের হাত পা কাঁপছে, গা অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে, ত্বক জ্বলছে, হাত থেকে গান্ডীব ধনু খসে পড়ে যাচ্ছে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, সেই অবস্থার কথা তিনি জানালেন। কি বললেন? বিষীদন ইদম অব্রবীত, তিনি বললেন। সেই দুঃখের কথা তিনি যেটা বললেন, তার মধ্যে তার আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে মমতা, প্রচণ্ড মমতা, সেটাই কিন্তু সব থেকে বেশি পরিস্ফুট হয়েছিল। অর্জুন জ্ঞানী, আবার এরপরে আমরা দেখব দ্বিতীয় অধ্যায়, তিনি আবার জ্ঞানী পণ্ডিতের মতনও অনেক বড় বড় কথা তিনি বলবেন ভগবানকে, যে যেরকম এই যে আত্মীয় স্বজন বধ করা উচিত নয়, তাতে কীরকম পাপ হবে, এসব নানান কথা আগেও বলেছেন। কুলক্ষয় আমরা পড়েছি, কুলক্ষয় হলে কি হবে, কুলক্ষয়ের কৃত দোষ কি কি সব বলেছেন। পরেও আবার বলবেন দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকে। তো তিনি এই সমস্ত বলে তিনি নিজে কৃত সংকল্প হলেন যে তিনি যুদ্ধ করবেন না। এই বললেন যে আমার পক্ষে যুদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। এই বলে আমরা লাস্টে, আমরা একদম শেষের যে শ্লোকটা, সেখানে আমরা কি দেখছি, যে এই বলে এবং উক্তা অর্জুন সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশত বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সংবিঘ্ন মানসহ। অর্জুন এই কথা বলে একেবারে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি কি করলেন, তার ধনুর্বাণ তিনি নাবিয়ে রেখে দিলেন, রথের উপর তিনি বসে পড়লেন। তিনি এতটাই তিনি অসুস্থ বোধ করছেন, এত বড় বীর, এত বড় যোদ্ধা, তার এত পরাক্রম, এত তার দক্ষতা, সব দিকে তিনি কিন্তু এইভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। এই যে শোক বা এই যে মোহ, এই যে শুধু অর্জুনের হয়েছিল তা নয়, আমাদের সনাতন ধর্মে আমরা দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার মূলে কিন্তু এই শোক, হ্যাঁ, এই বিষাদ, এই যার থেকে ত্রাণের একমাত্র উপায় যেটা হচ্ছে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান ছাড়া কিন্তু এই বিষাদ থেকে মুক্তির পাওয়া খুব দুষ্কর ব্যাপার। আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদও যদি পড়ি, ছান্দোগ্য উপনিষদেও শুনি, সেখানে যদি আমরা দেখি নারদ সনত কুমার যে সংবাদ আছে, সেখানে দেখছি নারদ এসেছেন সনত কুমারের কাছে, হ্যাঁ, আচার্যের কাছে নারদ এসেছেন, গুরুর কাছে সমস্ত বেদাদি যা কিছু শিখেছেন, প্রচুর শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন, বেদাদি পুরাণ কিছু বাকি নেই, জ্যোতিষ কল্প সব তার শেষ হয়ে গেছে, সব পড়া হয়ে গেছে, সমস্ত জ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মনে বিষাদ, তিনি শোকগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন। সনত কুমারের কাছে এসেছেন। সনত কুমার জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি আমার কাছে এসেছো, কেন, তোমার কি হয়েছে? তখন বললেন যে আমি এসেছি যে আপনার কাছে শোক থেকে ত্রাণ লাভ করার জন্য, যাতে আমি শোক থেকে ত্রাণ পেতে পারি। তখন সনত কুমার বললেন, কেন, তুমি তো অনেক জ্ঞান লাভ করেছো, তোমার শোক থেকে ত্রাণ হয়নি? তখন বললেন, না, আমি অনেক মন্ত্রতন্ত্র, আমি অনেক জ্ঞান আয়ত্ত করেছি বটে, কিন্তু আমি আত্মাকে জানিনি। আমি কি বললেন? তিনি বললেন, মন্ত্রবিদে বাস্মি ন আত্মবিদ। আমি মন্ত্রবিদ হয়েছি, কিন্তু আমি আত্মবিদ হইনি। অনেক মন্ত্র শিখেছি, মন্ত্রতন্ত্র সব কিছুই প্রচুর জ্ঞান হয়ে গেছে আমার, কিন্তু আমি আত্মবিদ হতে পারিনি, নিজের আত্মাকে জানতে পারিনি। যতক্ষণ না নিজের আত্মাকে জানছে, ততক্ষণ শোক থেকে মুক্ত হওয়া একদমই অসম্ভব ব্যাপার। তখন নারদ কি বললেন, যে আমি শুনেছি তরতি সুকং আত্মবিদ, আত্মবিদ যিনি হন, যিনি আত্মাকে জেনেছেন, তিনি কিন্তু শোকের পারে চলে যান। কিন্তু তিনি তারপরে কি বলছেন, অহং ভগব শোচামি, কিন্তু আমি এখনো শোক করছি, শোকের মধ্যেই পড়ে আছি। সেই জন্য তিনি আবার বলছেন যে তন মাম
ভগবান শোকস্য পারং তারয়তু, আপনি আমাকে শোকের পারে নিয়ে চলুন বলছেন। সুতরাং শোক থেকে তার সেই জিজ্ঞাসা, তার আকুল আরতি। আমি আগেও ভারতবর্ষের আদি কবির কথা বলেছি, বাল্মীকির কথা বলেছিলাম, রামায়ণের কথা, কিভাবে রামায়ণের সৃষ্টি হলো। সেখানেও দেখেছিলাম যে কিভাবে ক্রৌঞ্চ, মানে দুটো, একটা পুরুষ একটা মেয়ে, ক্রৌঞ্চ দুজনের মধ্যে যখন মিথুনের সময় তাদের একটা ব্যাধের হাতে পুরুষ ক্রৌঞ্চ যখন মারা পড়ে, তখন ওই যে মেয়ে ক্রৌঞ্চ পাখি সে আকুল আর্তনাদ করে সেই পুরুষ ক্রৌঞ্চ চারপাশে ঘুরছে আর খুব আর্তনাদ করছে। সেই শুনে বাল্মীকি মুনি এত বেশি বিষণ্ণ হয়ে গেলেন, তিনি এত খারাপ লাগলো তার, এত কষ্ট পেলে, তখনই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো যে মা নিষাদ প্রতিষ্ঠান তমগম শাশ্বতী সমাহা। হ্যাঁ, এই তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন, এই কি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন। সেই শ্লোক যার দ্বারা পরে রামায়ণ, পরে তার কাছে ভগবান এসে বললেন তুমি এই শ্লোকের দ্বারাই কিন্তু রামায়ণ রচনা করবে। হ্যাঁ, তাহলে এই রামায়ণের উদ্ভব হলো এই শোক থেকে আবির্ভূত হলো এই কাব্য ঝঙ্কার, এই কাব্যগীতি। আচ্ছা, এরপরে আমরা এর সব থেকে আমাদের কাছের উদাহরণ যদি দিতে চাই, কাছের উদাহরণের মধ্যে আমরা শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাস্টার মশাই, আমরা জানি সবাই কথামৃতের অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন। তিনিও একসময় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পড়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরটাতে। দেখছেন ঠাকুর সহাস্যে তক্তপোষের ওপর বসে রয়েছে, ছোট তক্তপোষটার উপর ঠাকুর বসে রয়েছেন, হরি কথা বলছেন বসে বসে, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছে, কারোর মুখে কোনো কথা নেই। তিনি এসে ভাবছেন, অবাক হয়ে গেছেন তিনি দেখে, ভাবছেন এত সুন্দর মানুষ, কি সুন্দর কথা, কি সুন্দর মানুষ। তিনি ভাবছেন আহা কি সুন্দর স্থান, কি সুন্দর মানুষ, কি সুন্দর কথা, তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন। এবং তারপরে দেখি আমরা, পরেও দেখি মানে তিনি সেই সময় কিন্তু তিনি নিজের জীবনের প্রতি পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি খুবই বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন মাস্টারমশাই। তখনই আমরা দেখছি যে আমরা যদি কথামৃত ভালো করে পড়ি, দেখব এই দেখার পরই যখন তিনি দ্বিতীয় দর্শনে গেলেন, মানে তার তো মন বাড়ি ফেরার পর আকুল হচ্ছে যে পুনরায় আবার ঠাকুরের কাছে কখন যাবে, কে যেন তাকে অদৃশ্য আকর্ষণ করছে। তিনি ভাবছেন কখন আবার সেই শ্রীমুখে সেই কথা শুনবো, কখন সেই শ্রীমুখখানা দেখতে পাবো, অসম্ভব একটা আকর্ষণ বোধ করছেন। এবং যখন তিনি দ্বিতীয় দর্শনের কথা তারপরেই লিখছেন কথামৃতে একদম শুরুতে, তখনই কিন্তু আমরা দেখছি কথামৃত প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আগে একটা করে শ্লোক থাকে, তো গীতার বা গীতারই বেশিরভাগ শ্লোক থাকে আবার, কিন্তু সেইখানে দেখছি প্রথমেই সেই দ্বিতীয় দর্শনের আগে শ্লোকটা তিনি বলছেন সেই অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং ইয়েন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং ইয়েন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। মানে তিনি সেই দ্বিতীয় দর্শনের আগে, সেই প্রথম দর্শনেই তিনি মনে মনে ঠাকুরকে গুরু রূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। মানে তিনি ওই প্রথম দর্শনেই যে তিনি গুরু রূপে বরণ করেছেন, সেটা আমরা পাই ওই শ্লোকটা থেকে আমরা বিশেষভাবে জানতে পাচ্ছি। কেননা সেখানে আবার দ্বিতীয় দর্শনের আগে সেখানে আবার লেখাও রয়েছে এটা, যে গুরু শিষ্য সংবাদ দিয়ে দ্বিতীয় দর্শনটা খুব সুন্দর করে ওপরে পরিচ্ছেদ তার নামের পাশেই রয়েছে গুরু শিষ্য সংবাদ। গুরু শিষ্য সংবাদ মানে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে ঠাকুরের যে যে কথাগুলো হয়েছিল, তার মানে কি তিনি তখনই ঠাকুরকে গুরু রূপে বরণ করে নিলেন। হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তারপরে ওই দ্বিতীয় দর্শনের মধ্যে তিনি দেখবার ওখানেও লিখছেন যে অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মৃতং ইয়েন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। মানে এই যে মাস্টারমশাই যে নিজস্ব যে ধ্যান ধারণা, যে অহংকার, তিনি এত বড় পণ্ডিত, এত শিক্ষিত, তিনি এসে তার যে অহংকার ছিল দ্বিতীয় দর্শনে এক এক করে চূর্ণ হয়ে গেল। ঠাকুর তো দর্পহারী না, ভগবান হচ্ছেন দর্পহারী, অহংকার একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। তিনি সব দর্প চূর্ণ করে তবে ভক্তকে কাছে টেনে নেন। যে সমস্ত কিছু দর্প তিনি আগে চূর্ণ করে দেবেন, তবে তিনি ভক্তকে কাছে টেনে নেন। অহং যতক্ষণ রয়েছে সেই জলের মাঝখানে লাঠির মতো, ততক্ষণ আমরা তার কাছে পৌঁছতে পারি না। তো মাস্টারমশাইয়েরও যে ধ্যান ধারণা ছিল, কাকে জ্ঞানী বলে কাকে অজ্ঞানী বলে,
ঠাকুরের কাছ থেকে যেন নতুন করে তিনি শিখছেন। সব কিছু পুরনো ধ্যান ধারণা সব ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। সেই অশিক্ষিত এক ব্রাহ্মণের কাছে তার ওই শিক্ষার যে অভিমান ছিল, তিনি মানে নিজের সম্পর্কে শুধু নয়, তিনি যেভাবে জানতেন সব কিছুকে, ঈশ্বর সাকার না ঈশ্বর নিরাকার, সে ঈশ্বর সাকারও হতে পারে নিরাকারও হতে পারে, তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন ঠাকুরের কাছ থেকে শুনে। হ্যাঁ, এইরকম আর কি। বা তিনি যখন শুনছেন যে জ্ঞান কাকে বলে, অজ্ঞান কাকে বলে, যে ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান আর ঈশ্বরকে না জানার নামই হচ্ছে অজ্ঞান, তিনি ঠাকুরের কাছ থেকে সব কিছু যেন নতুন লাগছে তার। তাই এই জ্ঞানের সংজ্ঞা হচ্ছে এইরকম, তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন, তিনি গুরু রূপে তিনি ঠাকুরকে গ্রহণ করে নিলেন। আর তার থেকে তৈরি হলো কি কথামৃত, যা যুগ যুগ ধরে, এখন তো শুধু নয়, পরবর্তীকালেও যতদিন আমার মনে হয়, যতদিন সূর্য চন্দ্র থাকবে কথামৃত ততদিন এই অমূল্য সম্পদ আমাদেরকে একদম সেই অমৃত ধারা আমাদের কাছে পরিবেশন করবে। এখানেও আমরা দেখব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনের সমস্ত কথা, এই দ্বিতীয় অধ্যায় যখনই শুরু হবে, আমি আজকে ইচ্ছা করে একটুখানি প্রথম অধ্যায়টা বিস্তৃত করে বললাম, যাতে দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ার সময় আমাদের এগুলো মনে রেখে, আমরা সবসময় ভূমিকা আগে আমাদের মনে রাখতে হবে, তো এইটা মনে রেখে যাতে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়টা নতুন করে শুরু করতে পারি। এখানেও আমরা দেখব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনের সমস্ত কথা কেটে দিয়েছিলেন, বারবার তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন তার কথা। হ্যাঁ, অর্জুনের সমস্ত দর্প অহংকার চূর্ণ হয়ে পড়ছিল, সবসময় এই মানে তার যে ধারণাগুলো সব ভ্রান্ত তা পরিস্ফুট হয়ে যাচ্ছিল। অনেক দিন আগে এটা আমরা আচ্ছা, আজকে বোধহয় আজকে সময় শেষ হয়ে গেছে, আমরা পরে দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু করে দেবো। শুধু আমি একটা কথা বলে দিই যে অনেক দিন আগে, এই একই পরিস্থিতিতে বহু শতাব্দী আগে এই ভাগবতেও আমরা দেখি যে ভাগবতও কিন্তু এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। ভাগবত সেদিনও তখন ওই পরিস্থিতিতে আমরা দেখি গঙ্গা তীরে বহু সাধু সমাগম, বহু সন্ন্যাসী পরিবৃত হয়ে শুকদেব ভাগবত কথা বলছিলেন কাকে? মহারাজ পরীক্ষিতকে, যিনি জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছিলেন। কেন না, তিনি যখন বনে গেছিলেন, একবার বনে মৃগয়ার করতে গেছিলেন, তখন তিনি খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে তিনি সামনে দেখেছিলেন শমিক মুনি বসে বসে ধ্যান করছেন। তখন তিনি শমিক মুনির কাছে গিয়ে জল চান, কিন্তু তিনি এতই ধ্যানে মত্ত হয়েছিলেন, এতই ধ্যানে তিনি মগ্ন হয়ে গেছিলেন যে তিনি তার রাজার আসার যে উপস্থিতি তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তার ফলে রাজা কি করলেন, খুব রেগে গেল। পাশে একটা মরা সাপ ছিল, সেই মরা সাপটাকে তুলে সাধুর গলায় তিনি জড়িয়ে দিলেন। কিন্তু রাজা কিন্তু অসম্ভব বিচক্ষণ, অসম্ভব প্রজাবৎসল ছিলেন, তিনি মানে বড় ভক্ত ছিলেন রাজা পরীক্ষিত। হ্যাঁ, কিন্তু ওই কাজটা ভগবান তাকে দিয়ে করালেন, কেননা কি ভাগবত কথা শোনাতে হবে না আমাদের, সেই জন্য এরকম একটা কাজ হয়ে গেল তার দ্বারা। রাজা বাড়ি ফিরে, রাজার মনে কিন্তু খুব অনুতাপ যে আমি এটা কি করে দিলাম, কি করে ফেললাম। এবং ঋষিও শমিক মুনিও যখন তার ধ্যান ভঙ্গ হলো, তিনিও দুঃখিত হলেন। যখন কেন দুঃখিত হলেন না, ছেলে শৃঙ্গী, তার ছেলে ভালো বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল, যখন বাবার এই অপমানের কথা জানতে পারলেও তখন সে শাপ দিল যে 7 দিনের মধ্যে তক্ষক সাপের মৃত্যুতে, তক্ষকের কামড়ে রাজার মৃত্যু হবে। রাজা রাজধানীতে ফিরে এই খবর জানতে পারলেন। তখনই রাজা কি করলেন যে এই জল তেষ্টার জন্য আমি এই রকম একটা খারাপ কাজ করলাম, আমি জল গ্রহণ না করে আমি গঙ্গার ধারে বসে আমি প্রায়োপবেশন করব, আমি আর প্রায়শ্চিত্ত করব, কারণ আর তো মাত্র 7 দিন বাকি রয়েছে। এই 7 দিনের মধ্যে আমি এই গঙ্গার ধারে বসে আমি ঈশ্বর চিন্তা করব। তিনি প্রচণ্ড বিষণ্ণ মনে বসে রইলেন, আর সমস্ত সাধু মুনি তখন তার কাছে এলেন, জড়ো হলেন। এই সাধু মুনিরা তখন তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করছেন, বলুন যে মৃত্যুর আগে আমার কি কর্তব্য, আমার হাতে মাত্র 7টা দিন সময় রয়েছে, এই 7টা দিনের মধ্যে আমি কি কাজ করতে পারি। তারা কেউ উত্তর দিতে পারছেন না মুনি ঋষিরা, কারণ রাজা নিজেই এত ভালো ছিলেন, এত ভালো প্রজাবৎসল রাজা কি করে এমন কাজ করলেন। এই সময় শুকদেবের তো গল্প বলতে গেলে এত বিশাল ব্যাপার শুকদেবের। সেই শুকদেব তিনি এলেন,
তিনি যখন এলেন তখন রাজা জিজ্ঞেস করলেন যে আমার তো এইরকম আসন্ন মৃত্যু, এই আসন্ন মৃত্যু অবস্থায় মানুষ কি করে, তার কর্তব্য কি, সে কার নাম করতে পারে, কাকে, কোন মূর্তিকে সে ধ্যান করতে পারে, হ্যাঁ, কার চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আমার পক্ষে কোন কাজ এখন অনিষ্টকর আপনি বলে দিন। তখনই ভাগবতের সূচনা হলো। শুকদেব বলতে শুরু করলেন, ভাগবত গ্রন্থ আমরা এইভাবে পাই। তাহলে আমরা দেখছি যে কিভাবে সব বিষাদ থেকেই আমরা এত অমূল্য সম্পদ পাচ্ছি। সুতরাং বিষাদ খারাপ নয়, বিষাদকে কিন্তু যোগে পরিণত করতে হবে। অর্থাৎ বিষাদের সময় বিষাদ ভগবান অনেক সময় দেন তাকে পাওয়ার জন্যে, সুতরাং তাকে ধরে থাকতে হবে। এই হচ্ছে বলার উদ্দেশ্য, যে ভগবানের, আবার বলছি, যে তার নাম স্মরণ করাই হচ্ছে সম্পদ, আর তাকে ভুলে থাকাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে বিপদ। এরপরের দিন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়টা শুরু করব।